پاکستانی فیملی ریاکشن. تو کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام اجاد ہے. میں نانا دین. تو بھائی صاحب آج کے دن پاکستان نے بنایا ایٹم بم. کھانے کو روٹی نہیں ہے لیکن آج ہم وہ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اچھا واچ کرتے جلدی سے ویڈیو. تو مجھے بھی نہیں پتا تھی تو نے بتا دی. وہی نا بھائی، تو واچ پہلے جلدی سے کرتے کھڑا ہم کہتے سٹارٹ. روٹی 20 روپے اور 16 روپے کی ہے. آٹا کہیں مل نہیں رہا اور در در کشکول لے کر ہم پھر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس بم. کل 28 مئی ہے، یعنی 28 مئی کو ہم نے جی وہ پاؤ کے بم بنائے تھے. جی ہاں ہمارے یہاں یعنی پاکستان نے جو ہے وہ نیوکلیئر ایسڈز بنائے تھے اور ہم نے جو ہے اس کا دھماکہ کیا. جی ہاں پاکستان کے ملا یہ جو بھی ہیں وہ اپنے کشکول لے کے کھڑے ہیں اور سامنے مودی صاحب ہیں اور مودی صاحب کو کہہ رہے ہیں آٹا دے دو. کہ لوگ ہمیں کہہ رہے بھائی یہی بم کھاؤ اور یہی گھاس کھاؤ. وہ جو بھٹو صاحب نے کہا تھا نا کہ جی ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، تو بالکل آج ہم لوگ گھاس کھا رہے ہیں اور بس خوش ہیں. 1971 کے واقعات جب بھی دیکھیں گے تو اس وقت بنیادی طور پر دو بڑی تقسیم تھی. ایک تو جو جیتی ہوئی پارٹی تھی عوامی لیگ، اس کا مینڈیٹ تسلیم کرنے سے ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی، اور اس وقت کی جو تگڑی اسٹیبلشمنٹ تھی یحییٰ خان اور باقی جرنیلوں کی، انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. تو مسلمان، تو کافر، تو غدار، تو محب وطن. خدا کے لیے 76 سال ہو گئے ہیں، بس کر دے، اب بند کر دے یہ فیکٹریاں کافر بنانے والی اور غدار بنانے والی. اسرائیلی فورسز نے رفح میں جنگ کے دوران بے گھر ہونے والے افراد کے لیے قائم خیمہ بستی پر بمباری کر کے درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے. ناظرین، جمعے کو عالمی عدالت انصاف نے جنگ بندی کا کہا تو اسرائیل نے رفح کیمپ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے جبکہ 3 درجن سے زائد شہید ہو گئے. صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی ہے. اور اسرائیل کی جو بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے کہ اس حملے کے بعد بیان کیا جاری کیا گیا کہ اس حملے میں حماس کو نشانہ بنایا گیا، جس میں حماس کے 2 سینئر اہلکار شہید ہو گئے. اور بھائی ان کو تو جو آتنکواد پھیلاتے ہیں ان کا تو آپس میں. نمسکار دوستو آج ہے 28 مئی اور آج کے دن پاکستان یوم تقدیر منا رہا ہے، جہاں پاکستان اپنے نیوکلیئر بمز کے ایکسپیریمنٹ سکسیسفل کرنے کا خوشیاں بنا رہا ہے. وہیں پاکستان اپنے عوام کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا پا رہا ہے اور اس کے لیے بھی ہر دوسرے دیش کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے، اور یہاں تک کہ اپنے ایسٹس سے لے کر کے اپنی زمین تک بیچنے پہ آ چکا ہے. کچھ دن پہلے ہی ہمارے پردھان منتری مودی جی نے یہ بیان دیا تھا کہ جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اپنی نیوکلیئر بمز کو بیچنے کے لیے تیار ہے لیکن انہیں بھی خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یعنی کہ ان کا گھاس کھا کر کے بنانے والا نیوکلیئر بم بھی اب انہیں روٹی نہیں دے رہا ہے. لیکن پھر بھی پاکستانی آرمی دکھاوا کرنے کے لیے اپنے لوگوں کی خون پسینے کی کمائی عیاشی کے لیے اڑا رہے ہیں اور اپنے دیش کو بیچ رہے ہیں. تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. بہت بہت مبارک ہو کہ روٹی 20 روپے اور 16 روپے کی ہے. آٹا کہیں مل نہیں رہا اور در در کشکول لے کر ہم پھر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس بم. ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہم نیوکلیئر پاور ہیں، اور ہم نے 28 مئی کو 28 مئی کو یہ کارنامہ دکھایا تھا، یعنی یہ کہ پاکستان نے 28 مئی کو بم دھماکہ کیا تھا. ویسے تو بم دھماکہ کرنے پہ تو یہ ایسا کام ہے کہ نہیں اس کو کرنا چاہیے، یعنی پوری دنیا میں جو بم دھماکے ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر تو بڑی فکر ہوتی ہے. لیکن یہ دیکھیے آپ کہ نیوکلیئر پاور بننا ایک ایسا کام ہے کہ جس کے اوپر شادیانے بجائے جاتے ہیں اور مبارکبادیں دی جاتی ہیں. تو آج ذرا اپنے پروگرام میں ہم یہ جائزہ لے لیتے ہیں کہ پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا یا کتنی بڑی طاقت پاکستان بنا ہے نیوکلیئر پاور بننے کے بعد. ویسے تو اگر ہم یہ سوال اٹھائیں کہ جناب نیوکلیئر پاور تو بہت سے کنٹریز ہیں، ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاکستان پہلا یہ اس نے طاقت حاصل کی تو ہم کا یہاں ہے یہ کیا کر دیا. لیکن اگر ہم لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو میرے مطابق میرا تجزیہ یہ ہے کہ جو بم یہ لفظ ہے اس کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں جو قتل و غارت گری اور بربادی ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں 2 جنگیں اس وقت لگی ہوئی ہیں اور اس میں بم ہی استعمال ہو رہے ہیں، اس میں ہتھیار ہی استعمال ہو رہے ہیں، اس میں اسلحہ ہی استعمال ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی نیوکلیئر بم اور اس کی ریس میں جو ہے وہ ہر کوئی اس دوڑ میں شامل ہے.
कल 28 मई है यानी 28 मई को हमने जी वो पाव के बम बनाए थे। जी हाँ हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर एसिड्स बनाए थे और हमने जो है उसका धमाका किया था। जी हाँ हमने जो है उसका तजुर्बा किया था, हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया था। जी हाँ न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसी खुशी में जो है वो कल पूरा पाकिस्तान बंद रहेगा, सारे सोते रहेंगे, शॉप्स भी बंद रहेंगी, ऑफिस भी बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद होगा। अगर कोई चल रहा होगा तो आरजू काज़मी और आरजू काज़मी का चैनल तो वो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं तो कल भी आऊंगी, मैं तो किसी दिन छुट्टी नहीं करती। अगर मैं किसी दिन ऑफ कर जाऊं तो समझिएगा टपक गई हूँ, तभी होगा वरना नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जी वो जो है हमें कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने पूरे पाकिस्तान को दे दी है छुट्टी। सबसे कल चाहिए सब लोग छुट्टी बनाइए और उसकी रीजन ये है कि कल यानी 28 मई को जो है पाकिस्तान ने जो है पहली बार एटमी धमाका किया था। एटमी एसिड जो थे पाकिस्तान ने पहली बार उसका तजुर्बा किया था और भारत को बताया था कि आ जाओ जी फिर मुकाबला कर लेते हैं। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जैसे कि जी पाकिस्तान को जो है इतना मजबूत कर दिया इस पाव के बम ने कि उसके बाद किसी की मजाल नहीं थी कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखे। अब ये और बात है हमारी तरफ आंख उठा के वैसे भी कोई नहीं देख रहा। हम तो कह रहे हैं भाई हमें देखो हमें देखो हमें देखो, हमें कुछ पैसा दे दो, हमें कोई राशन दे दो, हमें कुछ खाने को दे दो, लेकिन दुनिया हमारी तरफ देख ही नहीं रही। और वजीर आज़म साहब का ख्याल ये है कि शायद हमारे एटमी एसिड्स जो है उनकी वजह से लोग हमें नहीं देख रहे, जबकि लोग हमें कह रहे भाई यही बम खाओ और यही घास खाओ। वो जो भुट्टो साहब ने कहा था ना कि नहीं हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो बिल्कुल आज हम लोग घास खा रहे हैं और बस खुश है। हमारे बहुत से इंडियन पैनलिस्ट जो हमारे साथ शो में आते हैं वो कहते हैं कि जी भुट्टो साहब ने कहा था हम घास की रोटी खाएंगे, तो मैं उनको थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगी। वैसे तो वो सब मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं ये बता दूं कि सर भुट्टो साहब ने हरगिज ये नहीं कहा था कि हम घास की रोटी खाएंगे, उन्होंने कहा था हम डायरेक्ट घास खाएंगे। उन्होंने तो रोटी का वर्ड ही यूज नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान के लोग जो हैं वो घास खा लेंगे और उसके बाद एटम बम बनाएंगे। तो बस ये आज वही चल रहा है, भुट्टो साहब ने कह दिया तो कह दिया, एटम बम हमने बना लिया और उसके बाद आप घास खा रहे हैं। तो बस जब भी तो आपने देखा ना हम लोग कैसी कैसी बातें करते हैं कि लोग कहते हैं अरे कैसी बात कर रहे हैं कहीं घास खा क्या है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी यही रीजन है कि जो हम लोग बहकी बहकी बातें करते हैं और लोग कहते हैं कि शायद इन्होंने घास खा रखी है, तो वो वाकई में हम लोग घास खा रहे हैं और हमारे पास एटम बम है। वही तो भाई साहब अब बात करते हैं मेन मतलब कि आज हमारा डे चल रहा है कि भाई पहले तो मुझे भी नहीं पता कि आज हमारा डे है कि भाई आज हमने भाई ये कारनामा दुनिया के सामने लाया था कि भाई एक हम अजीम नेशन बन गए थे, भाई दुनिया की ऐसी शक्ति बन गए थे कि जो जिसके बाद हमें कोई याद नहीं लगा सकता था। भाई साहब बात करते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ, आज तो सारी दुकानें सब कुछ खोल, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई हमने एटम बम बनाया कि नहीं। इधर लोगों को रोटी नहीं मिल रही है तो भाई साहब अब क्या हम खुशी मनाएं। सही बात है, मजे की बात है इस बम का क्या फायदा जिस देश के अंदर की टीटीपी और बीएलए भाई साहब हमारी आर्मी को मार रहे हैं, रोज 4 से 5 हमारे आर्मी वाले बेचारे शहीद होते हैं ये लोग उनको ठोक जाते, तो क्या फायदा उसे एटम बम का। सही फायदा वजह कुछ फायदा भी नहीं है यार मजा तो तब है ना कि भाई साहब आज हम टक्कर दे रहे होते जापान को और देशों को, तब फायदा था इस बम का। आज हम घास खाने के हमारे लाले हैं, रोटियां तो सस्ती हो गई हैं लेकिन वही बात है क्या फायदा। बात ऐसी ना वजह हमने एटम बम बना लिया, हमें शक्ति थी, सब कुछ था उस टाइम पे, हर चीज थी, पर अभी हमें भूखे लाले पड़े हो। क्या शक्ति थी तो उस टाइम भी कर्जे मांग मांग के खा रहे थे। उस टाइम पे इतना कर्जा नहीं था, वो कर्जे उस टाइम भी बहुत थे। नवाज शरीफ के टाइम पे नहीं थे, ये इमरान खान आया उसने कर्जे बहुत बढ़ाए हम पे। पापा जी जिससे भी बढ़ाए हमारी तो मार दी ना, आज पाकिस्तान की तो बच गई ना। आज भाई भारत के बड़ा बात करते थे भारत से आगे जाएंगे लेकिन मार के रख दी ना। और शर्म की बात ये है कि हम तो बेशरम है, बगैरत किस्म के लोग हैं, दुनिया में कटोरा पकड़ के भीखे मांग रहे हैं। आज दुनिया के हर जगह पे पाकिस्तानी क्या होता है, भिखारी होता है। क्या फायदा ऐसे एटम बम वाले कंट्री का, जो एटम बम वाले कंट्री को भाई साहब कटोरा हम लोग पकड़ के भीखे मांग रहे हो। क्या फायदा ऐसे देश के लोगों का कि जिस देश के लोग रोटी टाइम पे ना खा सके, क्या फायदा उस देश का। जहां पर भाई कश्मीर बोरो हमें अलग कर दो, जिधर बलूचिस्तान बोरो हमें अलग कर दो, क्या फायदा भाई, हम में एकता ही नहीं है। तो ऐसे हम क्या करेंगे। जिसने बना के दिया उसकी टांगें इन्होंने तोड़ दी। वही नहीं, लेकिन यार वेपन को उसका फायदा तब होता है ना जब हम नेशन एक है ही नहीं। इधर पंजाबी कहता हमारा राज है, बढ़ान कहता हमारा राज है, सारे कहते हमारा राज है। भाई इस देश में एकता नहीं है। हाँ इधर हमारा जो भी वजीर उठता ही ना बोलते ही इंडिया पे एटम बम मार देंगे। हाँ ये इधर का यही होता है और वो वोट लेके जीत जाते हैं। और फिर वो तो कभी ये चीज सुनी उन्होंने एटमी धमाके की धमकी दी पाकिस्तान को। हम तरफ हमारी तरफ बेवकूफ नहीं है वो भाई साहब, बहुत समझदार है,
تو یار آپ کے کیا تھاٹ ہے تیری ویڈیو کر دے تو